الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العلی العظیم من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ وأیدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محبت کے ساتھ نبی رحمت شفیع امت تاجدار کون و مکہ سرور سجا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، یہ سب قیمتی کپڑے ہیں جس کو دولت والے پہنتے ہیں، ہمارے شما کو جلدی مل نہیں پاتا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، چاہے اتنے پیسے والے ہو، لیکن وہ اطلس و کم خواب و دیبا و قنادیز و آب ریشم کے کپڑے جسم سے اتار لیے جائیں گے اور وہی کفن پہن کر آدمی دنیا سے جائے گا، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ نہیں جانے والا۔ جو پڑھے گا صاحب لالاک پر ہر دم درود، جو لوگ درود شریف پڑھنے کے شیدائی ہیں، عاشق ہیں، ان کے لیے بہت بڑی مبارکبادی ہے، جس کو علامہ کافی نے لکھ کر کے ہم سب کی ہمت کو بڑھا دیا۔ جو پڑھے گا صاحب لالاک پر ہر دم درود تو آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگ سے ہم محفوظ رہ جائیں تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے عاشق بن جائیے۔ ماشاءاللہ کا صاحب تشریف لائے، درود شریف پڑھنے کے عاشق بن جائیے، پڑھتے رہیے جہاں بھی رہیے، جب موقع ملے تو آقا کو یاد کیجئے درود شریف کی یاد میں، تو اس کا فائدہ آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور یہی تو سب چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائے، یہی تو آدمی کی خواہش ہے کہ جہنم میں نہ جانا پڑے، یہی ہر کوئی چاہتا ہے کہ مولا جہنم کی آگ سے بچا دے۔ تو جب چاہتے ہیں تو بچنے والا کام بھی کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی ایک دم یقینی طور پر جانتا ہے کہ یہ بجلی کا تار ہے اور تار ننگا ہے، پلاسٹک نہیں چڑھا، اور اس کو ہم چھوئیں گے تو ہمارے لیے خطرہ ہے، تو اگر عقل ہے، دماغ ہے، تو کاہے کوئی چھوئے گا؟ اپنی جان کو جوخم میں کون ڈالے گا؟ اپنی جان کو برباد کون کرے گا؟ جس کی عقل سلیم ہے وہ نہیں چھوئے گا، اور جس کی عقل زائل ہو چکی ہے تو چاہے اس پر پلاسٹک چڑھا ہو چاہے نہ چڑھا ہو، ننگا تار کو چھو لے گا، چپک جائے گا، مر جائے گا، منٹوں میں اس کی جان چلی جائے گی، اس کا گھر سنسان ہو جائے گا۔ تو جب یقین کامل ہے کہ
مرنا ہے، مولا کو منہ دکھانا ہے، حساب دینا ہے، تو ہم کیوں نہ آخرت کی تیاری کر لیں، کچھ پرچہ کیوں نہ تیار کر لیں کہ ہم حساب دے لے جائیں، ہم اپنی آخرت کا سودا کیوں نہ کر لیں تاکہ رب کی بارگاہ میں ہمیں اپنے پروردگار کی خوشنودی مل جائے، مولا کی رضا مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، پروردگار کی رضا مل جائے، اللہ راضی ہو جائے تو پھر جہنم سے حفاظت ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے تو دوزخ سے بچاؤ ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے تو اپنے حصہ میں جنت لکھ دی جائے گی۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا آپ کی عقل جو ہے سلیم ہے، آپ ہوشیار ہیں، آپ لوگ جو ہیں دل دماغ کے بہتر ہیں، جب جانکاری ہے اس بات کی کہ مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، تو اپنے آخرت کی تیاری ہم سب کے لیے کرنا لازمی اور ضروری کمپلسری۔ بے شک محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اندھیری رات ہے غم کی گھٹا سے یا کی کالی ہے۔ شاعر کا پرواز بہت اونچا ہوتا ہے، ایک سیکنڈ میں عرش تک اڑ جاتے ہیں۔ شاعر کی پرواز، ان کا اڑان جہاز نہیں کیچ کر پائے گا جتنا اڑان شاعر کا اڑان ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا اڑان دیکھو اس کلام میں، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا سے یا کی کالی ہے، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا سے یا کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت، دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی سبحان اللہ دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والے ہے۔ اندھیرا گھر تو ہے قبر میں، چاروں طرف سے جب مٹی کا اوڑھنا بچھونا اور وہ سینہ تک گلے تک کھود کے گڈھا اور پھر اوپر سے پٹنا اور مٹی، تو اجالا وہاں کہاں سے آئے گا؟ اسی کو اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا کہ وہ گھر اندھیرا، ادھر گناہوں کا بوجھ، ادھر اندھیرا گھر، ادھر گناہوں کا پردہ وزنی ہے۔ جب مسجدیں خالی ہیں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، شریعت کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں، تو گناہوں کی گٹھری ہے کہ نہیں؟ ارے ہم لاکھ سوچے بہت اچھا ہے، لیکن اچھا کام نہ کرے تو اچھا ہے، یہ کون سی بات ہوگی؟ کوئی لڑکا سوچے ہم جج بن جائیں گے اور مدرسہ کا منہ نہ دیکھے، کالج جابے نہ کرے تو جج ہو جائے گا، کہاں سے ہو جائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ اے میرے پیارے، اسی پر میرے آقا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل کتاتا۔ اتنا بڑھیا گا سلسلہ، ایسی کوٹھی اور بنگلہ رب نے دیا، مکان و خاتون ایسی جگہ پائی کہ دروازہ سے نکلے تو اللہ کا گھر ہر دم دیکھو، اس کی قسمت دیکھو، گھر سے آنکھ کھلے، بستر سے اٹھے، دروازہ پر آئے تو سب سے پہلے اللہ کے گھر کا دیدار ہو۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور پچھلی زندگی میں الحمدللہ صوم صلات کی پابند، وظیفۃ الکریمہ کی پابند، وہ سب بتاتی تھی جب کبھی آتا تھا کہ بھیا اتنا پڑھتی ہوں بہتر ہے، تو کہتے تھے آپ پڑھا کرو، کبھی کبھی ایک آدھ دن ناغہ کر دیا، عمل کے نیت سے نہ پڑھنا، ثواب کی نیت سے پڑھنا۔ عمل کے نیت سے پڑھو گے تو پھنس جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ، پھر دوسری تکلیف پڑے گی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ
यहाँ से लेकर मस्जिद तक दोनों मकान, बेहतरीन गांव, खानदान, सैकड़ों परिवार, मगर आज कहाँ है? अब ख्याल कीजिए, अधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल कुता था, अधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल कुता था, खुदा को याद कर प्यारे, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाले हैं, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाले हैं, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाले हैं। तो साथ आई कि नहीं आई? साथ के माने घड़ी घंटा, वो वक्त आया कि नहीं आया? इतना अच्छा गांव, इतनी बड़ी आखिरत की खेती, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं। और दूसरी हदीस शरीफ सुनो सिर सेवा वालों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तालिबुद दुनिया मसऊद, तालिबुद दुनिया मरदूदुल, वो तालिबुल उक़बा मसऊदुन। दुनिया का तलबगार मरदूद है और दीन का तलबगार, आखिरत का तलबगार मसऊद है। मरदूद माने धुतकारा हुआ, फटकारा हुआ, राधे दरगाह, जिसको अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, वो मरदूद है। मरदूद का लक़ब शैतान को मिला है। और मेरे आका मदीना के दूल्हा फरमाते हैं, तालिबुल उक़बा मसऊदुल उक़बा की जो तलाश में है, मसऊद है, नेक है। जो आखिरत तलाश करे छोटू भैया, वो मसऊद है। और जो खालिस दुनिया कमाए, वो मरदूद है। वो क्या है? मरदूद है। आप खेती करो, लेकिन अगर खाली खेती करते हो, नमाज रोजा से मतलब नहीं है, तो फिर खतरा है, लाल बत्ती है, तार नंगा। और अगर फजर पढ़कर गए हो खेती में, ज़ोहर तक तो जितनी सांस लिए हो, अल्लाह नेकी लिखेगा। जोताई किए हो, ट्रैक्टर चलाए हो, खाद भूसा फेंके हो, बिया काटे हो, बैठौली कराए हो, फजर पढ़ के गए हो, तो ज़ोहर तक इबादत लिखी जाएगी। और ज़ोहर पढ़कर खेती किए हो, तो असर तक इबादत लिखी जाएगी। असर पढ़कर और फिर खेती किए हो, या बाजार गए हो बच्चों के लिए साग सब्जी लाने, और मार्केट में एक अक्षर भी नहीं पड़े इबादत की नियत से, मगर वो सब्जी लाना, वो तेल मसाला लाना, वो अपने बच्चों के लिए खान पान का शाम का इंतजाम करना, वो सब इबादत। आए मगरिब पढ़ लिए, सुभान अल्लाह। फिर इशा तक आप आजाद हैं। जितना कारोबार के अपने साथियों में बैठे बातचीत किए, हाल चाल लिए, खैर खैरियत लिए, वो सब इबादत में लिखी जाएगी। इशा पढ़ने के बाद पूरी रात कर्नाटक की नींद सोए, जितनी सांस लिए हो, अल्लाह आपको सवाब। जो बगैर नमाज रोजा किए सो गया, न फजर से मतलब, न ज़ोहर से मतलब, न असर से मतलब, न मगरिब से मतलब, न इशा से मतलब, तो फिर वो दुनिया का तलबगार है, उसे दीन का कोई लगाव नहीं है, अल्लाह रसूल से उसे ओरिजिनल मोहब्बत नहीं है। कह दो कैसे? जहां ओरिजिनल मोहब्बत है, वो काम छूटता नहीं है, और जहां मन नहीं लगता है, वो काम छूट जाता है। चलो कर लेंगे, बस इसी में वो काम छूट जाता है। और जहां से दिल लगाव है, प्रेम है, अख्तियार मोहब्बत है, उसमें कितनी भी कठिनाई हो, आदमी उस मंजिल को पार कर लेता है, उस कठिनाई को झेल लेता है, और उस काम को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जब कब्रिस्तान पर जाओ तो उन्हें सलाम बोलो, अस्सलाम वालेकुम या अहला दार कौम मोमिनीन, अंतुम सल्फना व नहनु
वबिल-अस्र इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। उनसे बोलो तुम पर सलामती हो। कब्र की हालत में आज जैसे भी हो, मोमिनों की जमात उधर से गुजरे, नबी फरमाते हैं उन्हें सलामती की दुआ दो, उनको सलाम करो और उन्हें यकीन दिलाओ। ये तुम लोग न सोचना कि हम अमर होकर के आए हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे पीछे हमको भी लाने वाला। सुभान अल्लाह। ये भी कोई ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। बेशक अल्लाह ने चाहा हम भी तुमसे मिलने वाले हैं, यानी ईमान है मेरा है कि हम भी यही आने वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने हदीस शरीफ की तर्जमानी फरमाई। आगे दूसरी हदीस शरीफ सुनो, मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई राही बटोही गुजर जाता है कब्रिस्तान से, तो उसके कदम के पहुंचल को वो मैयत सब सुनते हैं। चप चप टप टप जो जूते की या पाँव की आवाज जो होती है चलने की, वो पहुंचल कब्र में जितने हैं बेचारे सब सुनते हैं, तो दौड़ते हैं आपकी तरफ, इसलिए कि वहां परेशानी के आलम है। और वो सोचते हैं कोई अपना आ रहा है और कुछ हमारे लिए ला रहा है, कोई अपना आ रहा है इधर से और हमारे लिए कुछ ला रहा है। ए मेरे अजीजों, इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जब वो तुम्हारे कदमों के पहुंचल को सुनते हैं तो कम से कम कुछ ना हो सके तो 3 मरतबा दरूद ही पढ़कर इसाले सवाब। अपना रास्ता चले जाओ, सलाम बोलो, अपना जाओ, जहाँ जा रहे हो जाओ। कब्रिस्तान से आगे चले गए, गाड़ी आपकी आगे निकल गई, कोई फर्क नहीं, आप सलाम करो और दरूद शरीफ पढ़ते हुए उनके रूह को इसाले सवाब कर दो कि मौला इन सबको अता फरमा और इन सबको जन्नत अता फरमा, बख्शिश फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते मुर्दा जानता है कि कौन हमें नहला रहा है, मुर्दा जानता है कि कौन हमें कफन पहना रहा है, मुर्दा जानता है कि कब्रिस्तान पर कौन हमारी मीलाद पढ़ रहा है हमारे हक में, मुर्दा जानता है कि कौन हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा है, मुर्दा जानता है कि कौन हमें कब्र की गोदी में उतार रहा है, मुर्दा जानता है कौन हमें तख्ता चढ़ा रहा है, मुर्दा जानता है कि कौन हमें जो है सिपुर्दे खाक कर रहा है। ऐ मेरे प्यारो, यही पर शायर इस्लाम ने लिखा है कि मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात, मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात। हयात के माने जिंदगी की, जिंदगी या कैद के माने कैद, मुजाफिल है कैद हयात, हयात की कैद, जिंदगी की कैद। मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैद हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। वो गुट्ठी जो एक दूसरे से मिली है जंजीर की कड़ी, तब तो जंजीर बनती है। इसने यहाँ जोड़ा, फिर इसने यहाँ जोड़ा, फिर यहाँ जोड़ा, जोड़ते जोड़ते वो जंजीर बन गई है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन जिंदगी के बारे में शायर ने लिखा कि जिंदगी की कैद जो टूट गई है और मौत का घूंट पीने वाले ने पी लिया है, तो ये न सोचो कि जिंदगी खत्म हो गई है, फर्क यह है कि जगह बदल गई है। अगर मरने के बाद सब खत्म हो जाए तब तो मजा है, फिर क्या हिसाब, क्या किताब, क्या सजा, क्या जजा, सिर्फ जगह बदल जाती है। इस दुनिया से उस दुनिया में रहना और खत्म थोड़ा कोई होता, जब खत्म हो जाए तब फिर क्या, खत्म नहीं होते हैं। ऐ मेरे प्यारे, खत्म नहीं होते हैं, जगह खाली बदल जाती है कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उस दुनिया में चले गए, आखिरत की दुनिया में चले गए। और जिंदगी रहती है तभी तो सवाब का मजा पाएंगे, जन्नती है तो जन्नत का मजा पाएंगे और जहन्नमी है तो जहन्नम की सजा पाएंगे। रोएंगे, चिल्लाएंगे, तड़पाएंगे, परेशानियां उठाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दरूद शरीफ है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आप कांधा लगाते हो, सुन्नत तरीका ये है कि दाहिने तरफ से अगले जानिब 10 कदम चलो लेकर के,
फिर फौरन पलट आओ दाहिनी तरफ, पीछे दरवाजा को कंधा लगाओ, फिर 10 कदम चलो, फिर चले आओ बाएं तरफ आगे की तरफ, फिर 10 कदम चलो कम से कम, फिर वहीं पलट जाओ बाएं पीछे की तरफ, फिर कांधा लगाओ, 10 कदम चलो। कितना हो गया? 40। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग माशाअल्लाह। 40 कदम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस जनाजा को कांधा लगाकर चलने में इतना बड़ा फायदा है कि कोई मोमिन किसी मोमिन का जनाजा लेकर के इज्जत के साथ इस नीयत से चले कि अपने मोमिन भाई को हम कब्रिस्तान तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 10 कदम जरूर हम शिरकत करेंगे। प्यारे नबी फरमाते हैं उस बंदे मोमिन के 40 गुनाहे कबीरा बख्श दिए। 40 गुनाह कबीरा। गुनाह माने गुनाह, कबीरा माने बड़ा, बड़ी। 40 बड़े गुनाह बख्श देगा। है फायदा कि नहीं? और लोग सोचते हैं कि जनाजा में जाए कि न जाए। अरे यारो, ऐसी जगह है जहां से भी छूटती है घाटा हो जाता है। ऐसी जगह है जिससे भी छूटती है घाटा हो जाता है। दूसरे कामों को छोड़कर इज्जत से ऐसी जगहों पर पहुंचो और माशाअल्लाह नेकियों की सादे राह पा जाओ। तैयार कर लो। जनाजा की नमाज और ईद की नमाज बेचारे भूल जाते हैं। है थोड़ा कष्टी और कुछ नहीं कष्टी, लेकिन अगर ये दिमाग इधर उधर गया तो भूल जाएगा। एक्सीडेंट कैसे होता है? कोई दिल दिमाग इधर उधर गया, चाहे निगाह हटी चाहे दिमाग हटा, बस एक्सीडेंट। उसमें देर लगता है, गाड़ी से लड़ जाती है। ऐसे नमाजे जनाजा है। नियत बांध लिया, कुछ सोचने लगे भूल गया। अभी इधर देख रहे हैं कि कैसे पढ़ रहे हैं, सब देख देख के पढ़ते हैं। आए मेरे प्यारे, सब गलत तरीका है। आपको नियत बताई जाती है, नियत बताने वाले ने बता दिया। तकबीर तहरीमा बोल करके 4 तकबीर है, बोल करके नियत बांध ली गई। इमाम कहता है सना वास्ते अल्लाह ताला के, तो आप सना पढ़ो। यही सना जो नमाज में पढ़ते हो, उसी में जल्ला सनाओं का बढ़ा देना है। अब आप सबको याद है इंशाअल्लाह। दूसरी तकबीर बोलेंगे, हाथ बांधे रहना है। कहते हैं दरूद प्यारे मुस्तफा के वास्ते पढ़ो दरूद शरीफ। इमाम भी पढ़े, आप लोग भी पढ़ो। कौन दरूद शरीफ पढ़ोगे? ऐसा दरूद है जो सबको याद है माशाअल्लाह। दरूद इब्राहिमी जो नमाज में आता है, सबको याद है इंशाअल्लाह ताला। सब पढ़ो, इमाम पढ़े, आप लोग भी पढ़ो। चाहे किसी की नमाज जनाजा में हजारों लाखों की तादाद में हो, सब पढ़ो। पहली तकबीर में सना पढ़ो, इमाम भी पढ़े, आप भी पढ़ो। दूसरी तकबीर में दरूद शरीफ पढ़ो, दरूद इब्राहिमी। इमाम भी पढ़े, आप लोग भी पढ़ो। फिर कहते हैं दुआ इस वास्ते मैयत के, इस मैयत के वास्ते। अब दुआ पढ़ो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना। ए अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदों को। कह दो सुभान अल्लाह। अब कितना लोग जिंदा है माशाअल्लाह, बहुत लोग जिंदा है। अब आप दुआ मांग रहे मोमिन भाई के जनाजा में, ए अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। आए हो मैयत की जनाजा, और नबी का दिल इतना कुशादा है, आका के दिल दिमाग में सबके लिए इतनी जगह है। ए अल्लाह तू हमारे जिंदों को बख्श दे। ए मेरे परवरदिगार, हम तमाम मुसलमानों में जितने लोग जिंदा हैं मौला सबको बख्श दे। सुभान अल्लाह। आए हैं मास्टर इफ्तिखार हुसैन खान साहब की अहलिया के जनाजा में, और दुआ तमाम मोमिन के लिए हो रही है ना। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना, ए अल्लाह तू बख्श दे हमारे जिंदों को, मय्यितना और हमारे मुर्दों को, वो शाहिदना व गायबना, हमारे हाजिर को और हमारे गायब को। जितना यहाँ हाजिर है उनको बख्श दे, और जो नहीं आए हैं किसी मजबूरी से गैर हाजिर है उनको भी बख्श दे। जगह देखो, तंग नजरी मेरे मुस्तफा के यहाँ नहीं है। अब आप उन्हीं की उम्मत हो, तंग नजरी कभी न रखना।
ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے حاضر کو بخش دے، ہمارے غائب کو بخش دے۔ وَصَغِيرَنَا وَكَبِيرَنَا، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، جو ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں بخش دے، ہم سے علم میں چھوٹے ہیں بخش دے، ہم سے دھن دولت میں چھوٹے ہیں بخش دے، ہم سے قابلیت میں چھوٹے ہیں بخش دے، ہم سے عبادت ریاضت میں کم ہے مولا بخش دے۔ سب کے لیے دعا، سب کے لیے دعا۔ وہ کبیرنا، ہم سے جو بڑے ہیں مولا، چاہے علم میں، چاہے عمل میں، چاہے بزرگی میں، چاہے دھن میں، چاہے دولت میں، چاہے سیاست میں، چاہے قیادت میں، چاہے نظامت میں، کسی طریقے سے بھی ہم سے بڑے ہیں مولا، ہمارے بڑوں کو بخش دے۔ اے میرے پاک پروردگار، اللہم صغیرنا و کبیرنا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، ہمارے مذکر کو بخش دے، مردوں کی جماعت کو، اور اے اللہ عورتوں کی جماعت کو بخش دے۔ دیکھو میرے نبی کا کلیجہ، ہمت، سینہ کشادہ، عورتوں پر نماز جنازہ نہیں ہے، نہیں گئی ہے، سب گھر پہ ہے، رو رو کے اپنا دامن سب نے بھر لیا ہے آنسوؤں سے، مگر وہاں یہ سب شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام دیکھو، اسلام کی قیمت دیکھو، اسلام کی شان دیکھو، عورتیں کوٹھی میں ہیں، گھر پہ رو رہی ہیں، اور وہاں وہ سب شریک ہے آپ کی دعا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکرنا و انسانا، ہمارے مردوں کو بخش دے، یعنی مردوں کی جماعت کو، اور ہمارے عورتوں کی جماعت کو بخش دے۔ وانسانا اللہم من احییتو فاحیہ من الاسلام ومن توفیتو منا فتوفنا علی الایمان۔ اے اللہ، ہم سب میں اگر کسی کو زندگی دے تو اسلام پر زندگی۔ دعا دیکھو کتنی پیاری ختم ہوتی ہے وہاں جنازہ۔ مولا اگر تو چاہے کہ ہم سب زندہ رہے، سلامت رہے، ابھی زندگی رہے، تو مولا ہمیں اسلامی زندگی عطا فرما، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمیں اسلامی زندگی عطا فرما۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور اے میرے مولا اگر تیری رضا ہے کہ ہم میں سے کوئی جائے دنیا سے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ بڑی پیاری دعا، اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو عطا فرما دیا۔ کہاں کہاں نماز جنازہ ہوتی ہے پوری دنیا میں، اور اس دعا کو پڑھا جاتا ہے سب کے حق میں، سب کی بخشش کے لیے، سب کی مغفرت کے لیے، سب کو نور پانے کے لیے، سب کو نجات دلانے کے لیے، سب کو جہنم سے بچانے کے لیے، سب کو جنت کے باغوں میں سلانے کے لیے۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے تیری بہترین دعا عطا۔ اب اعلیٰ حضرت سے کہا فرماتے ہیں، اگر تمہیں دعائے جنازہ نہیں یاد ہے، بہت بیچارے ہیں کہ ان کو نہیں یاد ہے، تو فرماتے ہیں الحمد شریف سورۃ الدعا ہے، دعا کی نیت سے اس کو پڑھ لو، تیسری تکبیر کے بعد دعا کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں، وہاں تلاوت نہیں ہے، وہ دعا کی نیت ہے بات ہے۔ وہ جو ہے نا صلاۃ جنازہ، یہ بچے سن لے جو پڑھ رہے ہیں، ان کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس صلاۃ کے معنی وہاں دعا مراد ہے، وہ دعائے جنازہ ہے۔ اگر وہ نماز ہوتی تو رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اتحیات پڑھتے، ساری چیزیں پڑھتے، قیام قعود کرتے، اور اتحیات درود شریف پڑھتے، ساری چیزیں پڑھتے، سورتیں پڑھتے۔ وہ صلاۃ جنازہ ہے، دعائے جنازہ۔ میت کے حق میں آپ سب دعا کرنے گئے کہ مولا سے دعا مانگ کے ان کو رکھ دیا جائے، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب اگر دعائے جنازہ ہمارے کسی بھائی کو نہیں یاد ہے تو وہ الحمد شریف ہر مسلمان کو یاد ہے، دعا کی نیت سے اسی کو پڑھ لیں۔ پھر چوتھی تکبیر امام صاحب بولے، امام بھی ہاتھ چھوڑ دے، آپ لوگ بھی ہاتھ چھوڑ دو، سلام پھیر دو۔
जो बेचारे नहीं जाने रहते हैं बाधे बाधे फेर लेते हैं तब छोड़ते हैं। जो बेचारे नहीं जानते हैं वो कहीं एक छोड़े सलाम किए तो फिर दूसरा छोड़े सलाम पे। लेकिन जब चौथी तकबीर हो गई तो अब हाथ नहीं बांधना, छोड़ दीजिए, डरिए नहीं, कुछ नहीं। जो शरीयत का कानून हमारे बुजुर्गों ने दिया है वही हमको करना, वही हम लोगों को करना। जो बुजुर्गों ने हमको सिखाया, बताया, पढ़ाया। जब चौथी तकबीर हो गई तो आप हाथ छोड़ दीजिए और उसके बाद सलाम फेर दीजिए दोनों तरफ, कह दो सुभान अल्लाह। अब खत्म दुआ वगैरह। अब इसके बाद फिर दुआ मांगते इमाम साहब हाथ उठाकर। तो जरूरत तो नहीं है लेकिन बहुत जरूरत है। हम तो हमेशा अल्लाह के मोहताज हैं। तो आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं अगर उसके बाद भी कोई दुआ मांगता है तो उसे रोका न जाए, ये शकर पर शकर है। बात समझिए, ये शकर पर शकर है। यानी शरबत में जितने शकर डालोगे मिठास पैदा। दुआ तो हो ही चुकी है, दुआ तो सब मांगे हैं, जनाजा में दुआ है, मगर फिर सलाम फेरने के बाद मांगते हैं। तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं ये शक्कर पर शक्कर है, यानी मिठास पर मिठास है। दुआ हो चुकी है लेकिन हम अल्लाह के और मोहताज है, और मांग ले तो कोई घाटा नहीं है, सवाए फायदा। मांग लिया जाए दुआ, कोई फर्क नहीं, मांग लिया जाए। इसीलिए हम सब सुनने वाला जनाजा पढ़ने के बाद भी काबा शरीफ की तरफ मुंह करके, मदीना शरीफ की तरफ मुंह करके फिर थोड़ा सा दुआ मांग ले। चाहे रब्बना आतिना, चाहे रब्बी जल्ली, चाहे अल्लाहुम्मा अंता सलाम, या और कोई दुआ मांग लेते हैं कि मौला इतने लोगों की तादाद में कोई न कोई दुआ तो जरूर कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे, बस आखिरी बात, अभी बरगदवा जाना है। इमाम पाक की पैदाइश की तारीख है। 3 कौल है, मतलब सब झगड़ा न करे लगे, बता दी हिलाई। कुछ उलमा 3 शाबान के कायल है इमाम पाक की पैदाइश, हजरत इमाम हुसैन। कुछ उलमा 4 शाबान के कायल है, कुछ उलमा 5, और मोतबर रवायत 4 है, जिसको हमारे बुजुर्गों ने ज्यादा तरीके से माना है। तो आज वो लोग पैदाइश का जलसा कराए, कुछ आलिम बुलाए, घरेलू आलिम, बहुत खर्चा लगता है, बाहरी कहाँ बुला मिलेगा। तो उसी में थोड़ा सा शिरकत करना था। सेठ भैया से इजाजत ले लेते कि क्या वो तो जाम नहीं जाए, वैसे दावत हमसे कहो तो हाँ कह दी, तो कहीं ले दे दावत, हमें ज्यादा देर नहीं चलाओगे। तो ए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था हुजूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हम लोगों को बताया, उसी तरीके से इज्जत के साथ अपनी मैयत को रख देते हैं। अहदनामा वहाँ पढ़ा जाता है, कब्र में अहदनामा रख दिया जाता है, तख्ते चढ़ा दिए जाते हैं, सब कुछ होता, फातिहा पढ़ते हैं, वापस आते हैं, सलाम करो, मिट्टी देने के बाद, फातिहा पढ़ने के बाद फिर कब्र वालों को सलाम करो, अपने घर चले आओ। अब दुआ मांग के चले आए। अजान एक आदमी पढ़ता है, कब्र पर अजान, क्या मतलब? बड़ी सख्ती से कुछ लोग रोकते हैं कि यहाँ अजान पढ़। हाँ, तो ये अजान खुद मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहब सादे के कब्र पर अजान उसी जमाने में पढ़ाई गई है। और ये अजान क्यों पढ़ी जाती है, बस इसी को सुन लीजिए। अल्लाह उसके रसूल ने चाहा तो फिर होगी मुलाकात इंशाअल्लाह। ये अजान क्यों पढ़ी जाती है? पहली बात तो अजान से शैतान भागता, और शैतान हर जगह धोखा देता है, कब्र में भी धोखा देता है, वहां भी जाता, छोड़ता थोड़ा है। जैसे इधर हर जगह साथ में धोखा देता, उधर भी धोखा देता।
تو اذان سے یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگ رکھ کر کے لوٹے. دو فرشتے آئے جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے. من ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. یہ تینوں سوالات کرتے ہیں. اب ادھر سے آواز جا رہی اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اگر ادھر کچھ شیطان دھوکہ بھی دینا چاہتا تھا کہ ادھر دھوکہ میں ڈال دے تو اذان کے گرج کی مار پڑے گی اور شیطان بھاگ جائے گا. سبحان اللہ. اور جب شیطان بھاگ جائے گا مردود، اب ادھر جو ہم بھولے تھے اپنے دکھ میں، اللہ کی صدا باہر سے جا رہی ہے. جب ہمارے قدموں کے پہنچل کو چلتے ہیں دھیرے دھیرے پہنچل کو سنتے ہیں تو اذان تو بابا کے تو ہر آدمی پڑھتا ہے نا. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اذان کی صدا سے اس میت کو فائدہ ہو جائے. سبحان اللہ. رب کا نام بھولا اس مصیبت میں تو یاد آ جائے. اب کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ. جب بندہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بندہ کہے گا ہم نے زمین کو خدا نہیں مانا، ہم نے سورج کو خدا نہیں مانا، ہم نے پتھروں کو خدا نہیں مانا، ہم نے کسی راجہ مہاراجہ کو خدا نہیں مانا، ہم نے کسی نبی ولی کو خدا نہیں مانا، ہم نے کسی پیر فقیر مسجد مدرسہ کو خدا نہیں مانا. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. قبر میں میت بھی کہتی ہے، میں بھی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. سبحان اللہ. اور تیسرا سوال میرے نبی کے بارے میں، تو وہ بھی تو اذان میں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ. تو یہی تو اصل پیپر ہے. تینوں میں یہی ججمنٹ ہے، اسی پر رزلٹ ہے. جو نبی کے معاملات میں پھنس گیا وہ پھنس گیا، اور جو بتا لے گیا قبر کی منزل پار تو سب منزل پار. بے شک. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار خود ہی فرماتے ہیں، ان کی کتاب پڑھیے آپ لوگ، کہ اگر پہلی منزل میں اللہ نے آسانی دے دیا تو بہت امید ہے کہ ادھر بھی آسانی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر. اللہ اکبر. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. جشن عید میلاد النبی زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. نعرے تکبیر. اللہ. نعرے رسالت. میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رب کی رحمتوں سے امید بتائے ہوئے ہم سب کو سہارا دیتے ہیں اپنی کتاب میں، اور حق سہارا دیتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بڑے کی بارگاہ سے رحمت شروع میں مل جائے گی تو امید ہے کہ اب رحمت ہی رہے. تو قبر کی پہلی منزل ہے، یہاں آسانی مل گئی تو بہت امید ہے کہ اللہ ادھر بھی آسانی ہی رکھے گا اپنے بندہ کے لیے. تو تینوں سوالوں کا جواب دینے میں بھی اذان سے فائدہ. اور ادھر شیطان سالم بھاگتا، اذان کی گرج جب پڑتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں 40 دن اذان دے دی جائے، چاہے جتنا بھاری شیطان ہوگا گھر چھوڑ کر اس کو بھاگنا ہی پڑے گا. اذان میں اتنا کم ہے، اذان میں اتنی طاقت، اذان میں اتنا پوا کہ شیطان اس گھر میں رک نہیں سکتا ہے. جس گھر کو شیطانوں نے قبضہ کر لیا ہے 40 دن تک اذان دے دیا جائے کہ اس گھر کے چاروں کونے میں اذان کی صدا بلند ہو جائے تو اذان کی گرج سے جب شیطانوں پر مار پڑے گی تو 40 دن بعد اس گھر میں ان کا ٹھکانہ نہیں لگے گا. ان کو اپنا ٹھکانہ دوسری جگہ بنانا پڑے گا. اذان اسی لیے قبر پر دی جاتی ہے. یہ سب جواب کیا ہو 2 منٹ میں، یہ سب ہے بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. میرے آقا نے فرمایا خالی ترجمہ سن لیجئے کہ آدمی مر جاتا ہے تو عمل کا حساب سب معاملہ کٹ جاتا ہے، اب کچھ نہیں ہو کر پائے گا. بیچاری اب سوچے کہ وہاں پڑھ لیں 2-4 سورت یا 2-4 رکعت. اب کام، اب تو ادھر جو تھا ادھر انعام ہے اور یا تو سزا ہے سب کے لیے.
हम अच्छा करके गए अच्छा पाएंगे, बुरा करके गए बुरा पाएंगे। और अल्लाह की रहमत हो गई तो वह कोने की ना वो बख्श दे तो कोई क्या कर ले। अल्लाह किसी को बगैर नेकी के बख्श दे तब वहां भी कोई दबाव है, किसी का कोई दबाव नहीं है। ए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सहाबा से, ए मेरे सहाबा, रेशमी चादर है बबूल के कांटों पर डाल दिया गया और फिर उसे खींचा गया, बताओ पोजीशन चादर की क्या होगी। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह सब तार हो जाएगा, चादर के टुकड़े सब बर्बाद हो जाएंगे, सारा उसका तार जो बुना है रेशम से सब टूट जाएगा, हुस्न उसका खत्म हो जाएगा, चादर की पोजीशन बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं ये उस आदमी की मिसाल है जिसकी रूह निकाली जाती है, जिसे का पुर्जा उसका टूट जाता है दर्द से पीड़ा से। कहा या रसूल अल्लाह तो आसानी कैसे हो, आसानी कैसे कि इज्जत से मौत हो जाए, इज्जत से रूह निकल जाए, इस तरह दाना दाना जिस्म में दुख दर्द न फैलने पाए। तो मदीना के दूल्हा इरशाद फरमाते हैं, अर्श आज़म के ताजदार इरशाद फरमाते हैं मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे फूल से खुशबू, आप गुलाब फूल लो और देखो खुशबू आती है और फूल का हुस्न वही है। कोई भी फूल आप लीजिए हुस्न वही है और खुशबू आपके मशामे जहाँ से पहुंच करके दिल दिमाग को मुअत्तर कर देती है। आका मदीना के दूल्हा इरशाद फरमाते हैं मोमिन की रूह इतनी आसानी से निकल जाती है कि जैसे फूल से खुशबू। और शेख सादी फरमाते हैं निशाने मर्द मोमिन बातों गोयम, निशाने मर्द मोमिन बातों गोयम, जो मर गया तबस्सुम पर लबे हो। मोमिन के मौत की निशानी ये है कि जब मौत आएगी, मोमिन की निशानी यह है कि जब उसे मौत आएगी तो उसके होठों पर मुस्कुराहट। मोमिन जब मरता है तो पता नहीं है, जानते हो कौन खुशी होती है? उसको ये खुशी होती है कि जो जिंदगी भर तपस्या किए हैं हुजूर के दीदार के लिए, आज वो तारीफ मिल गई। सुभान अल्लाह, आज वो तारीफ मिल गई, इसलिए वो मुस्कुराते अल्लाह के वली कि अब आज तो सरकार का दीदार हो ही जाए। लाख तिकरम लगाया, अगर इधर नहीं हो पाया है तो आज खुद ही कब्र में तशरीफ लाए, इसलिए वो मुस्कुराते हैं जब मौत आती है। और आका की जियारत कब्र में आज हो ही जाएगी। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। अल्लामा शेर फरमाते हैं खान साहब कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। अल्लामा आसी रहमतुल्लाह ताला, ये अलिफ से आसी है। अल्लामा आसी फरमाते हैं आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे, जो ईदन तलाश करना ढूंढना तस्वीर मसादिर में पढ़िए, उसी जिसके जोया थे यानी जिसके मुतलाशी थे, जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिंदगी भर जिसे तलाशे की मिल जाते तो बड़ा अच्छा होता, एक नजर देख लेते। उसी गुल के मुलाकात की रात अल्लामा आसी फरमाते हैं कब्र की मंजिल को कि आज मैं अपने कफन में फूले नहीं समाऊंगा। लोग ईद के दिन फूले नहीं समाते हैं अपने लिबास में, आज अल्लामा आसी अपने कफन में फूले नहीं समाएगा, इसलिए कि जिस फूल के मुलाकात के लिए सारी जिंदगी दरूद पढ़ता रहा, आज मेरे मुस्तफा मेरी जिया मुझे जियारत से माला माल।
سبحان اللہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ سے معذرت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اجازت عطا فرمائے، نمازیں پڑھیے، اللہ سے توبہ کیجئے، مجھ گنہگار کی بخشش کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔